પાવાગઢ ખાતે જૈન મૂર્તિઓ ખંડિત થવા મામલે ફરિયાદ ઉઠી હતી, જ્યારે અજાણ્યા શખ્સો વિરુદ્ધ આ પોલીસ ફરિયાદ નોંધવામાં આવી છે। સાથે જ પાવાગઢ પોલીસ મથકે આ ફરિયાદ નોંધવામાં આવી હતી, જ્યારે જૈન સમાજમાં આક્રોશના પગલે ફરિયાદ નોંધવામાં આવી છે। तो बीजी तरफ सूरत में जैन समुदाय द्वारा विरोध नोंधावामां आवी रह्यो छे। जैन समुदायना भक्तोने पोलीसे बहार काढ्या हता। पोलीसे जैन समुदायना लोकोने कलेक्टर कचेरीए बहार काढ्या हता, ज्यारे जैन समुदायना महाराज साहेब पोतानी मांग पर हजू सुधी अडग छे। जैन समुदायना उच्च आगेवानो मुंबईथी सूरत पहोंची गया छे, ज्यारे हाल कलेक्टर कचेरी केम्पसमां मात्र जैन महाराज साहेबो ज हाजर छे। धरણા માટે પરવાનગી લઈ કાર્યક્રમ કરો તેવું પોલીસ દ્વારા તેઓને સૂચન આપવામાં આવ્યું છે કે જો કાર્યક્રમ કરવો હોય તો ધરણા માટે પરવાનગી પહેલેથી લો। आज रीते नवसारी में जैन समुदाय में रोष भभूक्यो छे। आवतीकाले जैन समाज बंध पाड़शे। तमाम जैन वेपारी उद्योगकारो बंध पाड़शे। बंध पाड़ी जैन समाज विशाळ रेली योजशे। असामाजिक तत्वोनी धरपकड़ करवा माटेनी पण तेओ द्वारा मांग करवामां आवी रही छे। साथे ज आंदोलन चालू राखवा जैन समाज मक्कम छे। उपलेटाना खीरसरा गामे गोंडल पोलीस ने तपास हाथ धरवामां आवी छे। खीरसरा गामे स्वामीनारायण गुरुकुल में तपास करवामां आवी रही छे। बे संत विरुद्ध दुष्कर्मनी फरियाद नोंधाई छे, ज्यारे गोंडल पीआई रेखा राठोडे पोलीस काफला साथे तपास करी छे। तो तपासने लई अने डीवायएसपी रोहित डोडियानुं निवेदन पण सामे आव्युं। तेओए कह्युं के बे स्वामी अने एक सेवक विरुद्ध फरियाद नोंधवामां आवी छे। दुष्कर्म गर्भपात अंतर्गत फरियाद नोंधवामां आवी छे। फरियादीना मेडिकल टेस्ट करी अने पुरावा एकत्रित करी रह्या छे। साथे ज नारायण स्वरूपदास स्वामी महिलाने धमकी आपतो हतो। सेवक मयूर कासोदरिया पण धमकी आपतो हतो। आरोपीओ विदेश ना भागी जाय तेनुं हाल खास ध्यान राखवामां आवी रह्युं छे। स्वामी અને એક સેવક સહિત 3 વિરુદ્ધ દુષ્કર્મની ફરિયાદ અને ગર્ભપાત કરાવ્યાની ફરિયાદ અને ધમકી આપવાની ફરિયાદ નોંધાયેલ છે, જે આધારે ઇન્વેસ્ટિગેશન ઓફિસર પીઆઈ રાઠોડ દ્વારા તપાસ કરવામાં આવી રહી છે। ફરિયાદમાં જે વિગતો જણાઈ છે તેમાં જેટલી પણ પુરાવા મળવા પાત્ર છે તે પુરાવા મેળવી રહી છે અને તેમાં આરોપીને પકડવા માટેના ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે। राजकोट अग्निकांडना मृतकोने श्रद्धांजलि आपवामां आवी। अमदावाद गांधी आश्रम खाते श्रद्धांजलि आपवामां आवी। पीड़ितोने न्याय मळे तेवी मांग पण करवामां आवी, ज्यारे मोटी संख्यामां बेनरो साथे लोको एकत्रित थया हता अने त्यारबाद मृतकोने श्रद्धांजलि पाठववामां आवी हती। पीड़ित परिवार ने 1 करोड़ रुपया आर्थिक मदद करे गुजरात हाईकोर्टना सीटिंग जज अंतर्गत तपास सौंपवामां आवे अने फास्ट कोर्टनी रचना करी झड़पीमां झड़पी न्यायना हितमां काम करे। पीड़ितोने पीड़ित परिवारने हूंफ आपवा अने पीड़ितोने श्रद्धांजलि आपवा माटे आज कार्यक्रमनुं आयोजन कर्युं छे। ए आशा है कि आ प्रकारे श्रद्धांजलि आपवाथी कदाच पीड़ितोने न्याय मळवानी जे गति छे थोड़ी तेज बने। तो सूरत में मेक माय ट्रीप द्वारा छेतरपिंडीनो आक्षेप करवामां आवी रह्यो छे। सूरत थी दिल्ली गयेला 25 लोको फसाई गया छे। दिल्ली में होटल बुकिंग नहीं मळता 25 लोको फसाया छे, ज्यारे 25 लोकोए 1.5 महीना पहला बुकिंग कर्युं हतुं। दिल्लीनी द्वारका सेक्टर 26 में होटल में बुकिंग कर्युं होवानुं कही रह्या छे, ज्यारे फेब एक्सप्रेस नामनी होटल में रूम बुक करी हती। रूम बुक करी पेमेंट पण चूकवी दीधुं हतुं। दिल्ली पहोंचता खबर पड़ी कि आवुं कोई बुकिंग थयुं ज नथी। 25 लोकोए हाल दिल्ली पोलीस में आ बाबते फरियाद नोंधावी छे। तो महाराष्ट्र पोलीसनुं गुजरात में दिल धड़क ऑपरेशन करवामां आव्युं। 14 किलो सोनू चोरी अने फरार थयेला आरोपीने झड़पी पाडवामां आव्या। नासिकथी 90 करोड़नी किंमतनुं सोनू चोरी अने फरार थया हता, ज्यारे 2 आरोपी वेश पलटो करता होवाथी तेने मળી નહોતા શકતા અને ત્યારબાદ 2 આરોપી વેશ પલટો કરતા હોવાની બાતમી મળી અને ત્યારબાદ પોલીસને જોઈ અને સ્વિફ્ટ કારમાં આરોપી ભાગી છૂટ્યા। महाराष्ट्र પોલીસે આરોપીને ફિલ્મી ઢબે ઝડપી પાડ્યા છે, જ્યારે હાલોલ બાયપાસ પર ગાયત્રી નગરથી તેઓને ઝડપી પાડવામાં આવ્યા છે।
જ્યારે આરોપી અને અન્ય એક આરોપી પોલીસને ચકમો આપી અને હાલ ફરાર થઈ ચૂક્યા છે. આગળ વાત મોબાઈલ ટાવરની બેટરી ચોરવાની. અરવલ્લીમાં મોબાઈલ ટાવરની બેટરી ચોરતી ગેંગ ઝડપાઈ છે. જીઓ મોબાઈલ ટાવરની બેટરી ચોરતી હતી આ ગેંગ, જ્યારે આરોપીની કારમાંથી 11 બેટરીઓ ઝડપી પાડવામાં આવી છે. રાજ્યમાં 59 સ્થળ પર મોબાઈલ ટાવરની ચોરી કરતી ગેંગ ઝડપાઈ છે. અરવલ્લી એલસીબી ગેંગને ઝડપી અને આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી દીધી છે. हमारे यहाँ अरवली में 3 बैटरी चोरियां रजिस्टर हुई थी, 2 मोडासा रूरल एवं एक टिंटोई में. इसका डिटेक्शन एलसीबी पीआई डीबी वाड़ा को दिया गया था. उन्होंने इसको डिटेक्ट किया है. कल नाइट पेट्रोलिंग के समय एलसीबी पीएसआई वाघेला की टीम ने इनको किशोरपुरा चौकड़ी से जो होंडा सिटी थी जो शंकास्पद थी उसमें एक अक्यूज्ड जो बैठा हुआ था अनस एवं सोनू को पकड़ लिया है. ये जियो कंपनी के जो मोबाइल टावर्स हैं उनकी बैटरियों की चोरियां करते थे क्योंकि ये 5G नेटवर्क सपोर्टेड थे. તો ઠાસરા વેપારી મંડળ સોસાયટીના સભાસદો સામે ફરિયાદ નોંધવામાં આવી છે. રૂપિયા 1.70 કરોડની છેતરપિંડીને લઈ અને પોલીસ ફરિયાદ નોંધવામાં આવી છે. મંડળીના વેલ્યુઅર સહિત 14 સભાસદો સામે ફરિયાદ નોંધવામાં આવી છે. ખોટા દાગીનાને સાચા બતાવી અને છેતરપિંડી આચરી હોવાના આક્ષેપો છે. જ્યારે કૌભાંડનો માસ્ટરમાઇન્ડ બેંક વેલ્યુઅર ચિરાગ ચોકસી ઠાસરા પોલીસે આરોપીઓને ઝડપવાની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે અને ચિરાગ ચોકસીને પણ ઝડપી પાડવાની કવાયત હાથ ધરી છે. માથાભારે તત્વોના ત્રાસથી શ્રમજીવી પરિવારને હિજરત. લીંબડીના જાંબડી ગામે શ્રમજીવી પરિવારની હિજરત જોવા મળી. થોડા મહિના પહેલા પરિવારની પૌત્રીને ભગાવી ગયા હતા. માથાભારે તત્વોના ત્રાસથી લાચાર થઈ પરિવારે આ પગલું ભર્યું છે. 4 શખ્સો વિરુદ્ધ પરિવારે પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવી છે. લીંબડી પોલીસે અરજી લઈ અને આગળની તપાસ હાથ ધરી છે. અમારે એવું થયેલું છે, થોડાક દી પહેલાં અમારા ભાઈના વહુને લઈ ગયા છે. એની શખ્સ અમારી દીકરીને લઈ ગયા છે અને વળી પાછા મારે 2 દીકરીઓ છે, મને પણ ધમકી મારે છે કે તમારે પણ લઈ જવાની છે. હજુ અમે ને અમે સહી કરશું. એ મૈપતભાઈ કરીને છે જામડીના, એ જમીન જાગીરવાળા છે, પૈસા ટકે સુખી છે. મને આ ગામમાં અમે રહેવાનો કોઈ રસ નથી, કારણ કે મારે પહેલાં મારા ભાઈને વહુ લઈ ગયા, પછી મારી દીકરી થોડા સમય પછી મારી દીકરીને લઈ ગયા, એટલે હવે અમે 2 ભાઈ છીએ, બરાબર. અહીંયામાં અમારે રહેવું છે, એ બધા માથા ભારે છે. એટલે હજી એમ કહે છે કે ભાઈ તારી દીકરી હજી એક નાની છે એને પણ લઈ જવાની છે, અને બીજા મારા ભાઈઓને પણ 2 ભાઈ છે એમાંથી ધમકી આપે કે ભાઈ ઉપાડી જવાની છે. તો લખતર તાલુકાના પેઢડા ગામે કેનાલ ઓવરફ્લો થઈ છે. કેનાલ ઓવરફ્લો થતાં ખેતરમાં પાણી ફરી વળ્યા. જ્યારે ક્ષમતા કરતાં વધુ પાણી છોડાતા કેનાલ ઓવરફ્લો થઈ હોવાનું સામે આવી રહ્યું છે. જ્યારે ખેતરોમાં પાણી ફરી વળતા ખેડૂતોમાં રોષ દેખાઈ રહ્યો છે. અમદાવાદના કૃષ્ણનગરથી 1 વર્ષ પહેલા થયેલા 11 વર્ષની કિશોરીના અપહરણ કેસમાં ક્રાઇમ બ્રાન્ચને મોટી સફળતા મળી છે. પોલીસે 1 વર્ષ બાદ કિશોરીને અપહરણકર્તાના ચંગુલમાંથી છોડાવી છે. આરોપી અંકુર શર્મા કિશોરી સાથે પ્રેમમાં હતો, તેથી તેણે અપહરણ કર્યાનું કબૂલ્યું છે. તેણે અમદાવાદથી ઔરંગાબાદ અને ત્યારબાદ અંકલેશ્વર એમ વિવિધ જગ્યાએ કિશોરીને રાખી હતી. આરોપી સોશિયલ મીડિયા પર સક્રિય ન હોવાથી પોલીસને તેને શોધવા ભારે જહેમત ઉઠાવવી પડી હતી. જોકે પોલીસે વિવિધ જગ્યાએ તપાસના ચક્રો ગતિમાન કરીને 1 વર્ષની શોધખોળ બાદ કિશોરીને આરોપીના ચંગુલમાંથી છોડાવીને આરોપીને અટકાયત કરી હતી. જે પણ સંભવિત જગ્યાઓ છે ત્યાં લગભગ લાંબા સમય સુધી તપાસ હાથ ધરેલી હતી, પણ જે ટેકનિકલ હેલ્પ મળવી જોઈએ એ આરોપી દ્વારા કોઈપણ પ્રકારના ટેકનિકલ ઉપકરણોનો ઉપયોગ ન કરતો હોવાથી, ઇવન સોશિયલ મીડિયાના એના અકાઉન્ટ પણ એક્ટિવ ન હોવાથી થોડી મુશ્કેલી પડેલી. ત્યારબાદ જે અમારી કાયમી પદ્ધતિ છે હ્યુમન રિસોર્સથી અપહૃતને શોધવાની, એ હાથ ધરવામાં આવેલી.
તો ભાવનગર પોલીસે કાયદાનું પાલન કરાવવા માટે છેલ્લા 2 દિવસથી ડ્રાઈવ યોજી છે, જેમાં 150 વાહનોમાં નંબર પ્લેટ વગરના વાહનો અને 12 વાહન ચાલકો સામે ગુનો નોંધ્યો છે. તો 28 લોકો સામે હથિયાર સાથે વાહન ચલાવવા અને 90 પ્રોહિબિશન સાથે નશો કરી વાહન ચલાવવા ગુનામાં 6 લોકોની અટકાયત કરવામાં આવી છે. શહેરમાં પોલીસે તવાઈ બોલાવતા વાહન ચાલકોમાં હાલ ફફડાટ વ્યાપ્યો છે. ખાસ કરી સામાન્ય નાગરિકોને અગવડ પડે એ રીતે અડચણરૂપ જે વાહનો પાર્ક કરવામાં આવેલા હતા એવા 12 વાહનો હટાવવામાં આવી એની સામે ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલો છે. જેની પાસે ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ ન હોય, નંબર પ્લેટ ન હોય કે નંબર પ્લેટ વાળી દીધેલી હોય એવા 150 સામે ગુનો દાખલ કરી 150 વાહનો ડિટેન કરવામાં આવેલા છે. તો ખેડાના માતર તાલુકાના ત્રાજ ગામ પાસેથી પસાર થતી કેનાલ પાણી વગર સૂકી ભઠ્ઠ પડી છે. કેનાલમાં પાણી ન છોડવાના કારણે 85 ગામના ખેડૂતોને 4500 હેક્ટર જમીનમાં સિંચાઈનું પાણી નથી મળી રહ્યું. ચાલુ વર્ષે અત્યાર સુધીમાં આ વિસ્તારમાં વરસાદ પણ નથી આવ્યો અને તળાવમાં પાણી સુકાઈ ગયું હોવાના કારણે પાણીના સ્ત્રોત રહ્યા નથી. ત્યારે કેનાલ પર જ સિંચાઈ પાણીનો મતદાર ખેડૂતો રાખી રહ્યા છે. હાલે જ્યારે કેનાલમાં પાણી છોડવામાં આવ્યું નથી ત્યારે ખેડૂતો કફોડી સ્થિતિમાં મુકાયા છે. ખેડૂતોનું કહેવું છે કે તંત્ર દ્વારા 25 જૂનના રોજ પાણી છોડવામાં આવશે. ત્યાં સુધીમાં તો વાવણી માટે બહુ જ મોડું થઈ જશે અને પાક પણ નિષ્ફળ જવાની ભીતિ છે. તેથી જો વહેલી તકે પાણી છોડવામાં આવે તો ખેડૂતોને યોગ્ય સમયે પાણી મળી રહે. ખેડા જિલ્લાના માતર તાલુકામાં ખેડૂતો અત્યારે સિંચાઈના પાણી વગર ટળવડી રહ્યા છે. એક તરફ વરસાદ પણ પડી નથી રહ્યો અને બીજી તરફ વાવણીનો સમય થઈ ગયો હોવા છતાં પણ તેમને સિંચાઈનું પાણી ન મળતા તેઓ ખૂબ જ આક્રોશમાં જોવા મળી રહ્યા છે. સીધા માતર તાલુકાના જે ખેડૂતો છે તેમની સાથે વાત કરીએ. અમારે અત્યારે ડોંગરનું ધરું નાખવાનું છે. આ ટાઈમ થઈ ગયેલો છે અને પાણી સિંચાઈ વિભાગમાં આપતું નહીં અને કુંભકર્ણની નિંદ્રામાં સૂઈ ગયું છે તો ક્યારે જાગશે એ ખબર નહીં. આ ગામની અંદર નહેરના પાણી છે, બીજો કોઈ વિકલ્પ નથી. હજુ નહેરનું પાણી ચાલુ થયું ને એટલે લોકો ધરું નાખી શક્યા નથી. જો ધરું ના થાય સમયસર તો એ રોપણી સમયસર કરી શકે નહીં અને એની ખેતી બગડી જાય. હજુ તો 15 દાડે જો પાણી આવે તો 20 દાડા સુધી ખેડૂતના હાથમાં પાણી ના આવે તો પછી ધરું નાખે ક્યારે? અને જો ધરું જ ના નાખે તો પછી ખેતી કરી ના શકે. મૂળ ખેતી ડાંગરની જ છે, બીજી કોઈ ખેતી છે નહીં. એટલે એવા સંજોગોમાં તાત્કાલિક નહેરમાં પાણી છોડવામાં આવે એ જ આ ખેડૂતોની માંગ છે. 1957માં આ યોજના નક્કી કરી, મહી સિંચાઈ યોજના. એ સિંચાઈનું પાણી ચાલુ હતું ત્યારથી 1985માં પાણી સિંચાઈ વિભાગે પાણી પુરવઠામાં નાખી દીધું. અમારું 50% પાણી સૌરાષ્ટ્ર ગયું, રાસકા વિયરથી અમદાવાદ ગયું. એનો પુરવઠો કરવા માટે હાલ સરદાર સરોવરની કનેક્ટિવિટી આપણને મળેલી છે. તો ભલે કદાચ પીવાનું પાણી સરકાર અગ્રિમતા આપે, અમને કોઈ વાંધો નથી, પણ અમારું ખૂટતું પાણી એ સરદાર સરોવરમાંથી પણ આપી શકે તેમ છે આજની તારીખમાં. અસેમ્બલી સુધી વિસ્તાર આવ્યો ત્યાં સુધી પાણી પહોંચે છે. એ પાણી અત્યારે પહોંચતું નથી, ટાઈમે પાણી મળતું નથી. બીજું કે સાહેબ અત્યારે અમારે અહીંયા ટાઈમ ટુ ટાઈમ અત્યારે કમ્પ્લીટ અમારો ટાઈમ ધરું નાખવાનો છે. ધરું નાખવામાં અમારે અત્યારે ટાઈમ ચૂકી ગયા તો અમારી પૂરી સિઝન અમે ચૂકી જવાના છીએ. એટલા માટે અમારે સરકારશ્રીને વિનંતી કે ટાઈમે અમને પાણી આપે. આ તમામ જે ખેડૂતો છે તેમની એક જ માંગ છે કે વહેલામાં વહેલી તકે પાણી છોડવામાં આવે જેથી કરીને તેઓ તેમની વાવણી સમયસર કરી શકે. કરુણેશ પંચમેદી, સંદેશ ન્યૂઝ, માતર, ખેડા. હિંમતનગરના સાબર સ્ટેડિયમ ખાતે દિવ્યાંગ ખેલાડીઓનો રાજ્ય કક્ષાનો સ્પેશિયલ ખેલ મહાકુંભ યોજાયો. 4 દિવસીય આ સ્પેશિયલ ખેલ મહાકુંભનું આયોજન સ્પોર્ટ્સ ઓથોરિટી ઓફ ગુજરાત અને સ્પેશિયલ ઓલિમ્પિક ગુજરાત દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં સમગ્ર રાજ્યમાંથી મોટી સંખ્યામાં દિવ્યાંગ ખેલાડીઓએ ભાગ લીધો હતો. સમાજમાંથી તરછોડાયેલા દિવ્યાંગ બાળકોની આંતરિક શક્તિઓ બહાર આવે તે હેતુથી સ્પેશિયલ ખેલ મહાકુંભનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આજે સ્પોર્ટ્સ ઓથોરિટી ઓફ ગુજરાત દ્વારા સ્પેશિયલ ખેલ મહાકુંભમાં હિંમતનગર ખાતે રાજ્ય સરકારના બનાવેલા સુંદર સ્ટેડિયમમાં ઉપસ્થિત રહેવાનો મને આનંદ છે. રાજ્યની સરકારી સંસ્થાઓમાં અને અનુદાનિત સંસ્થાઓમાં ભણતા મનોદિવ્યાંગ બાળકોના અંદર રહેલી આંતરિક શક્તિઓને ખીલવવા માટેનો પ્રયાસ સ્પેશિયલ ઓલિમ્પિક ભારત વર્ષોથી કરી રહી છે. હાલ સ્પોર્ટ્સ ઓથોરિટી ઓફ ગુજરાત દ્વારા સ્પેશિયલ ખેલ મહાકુંભનું આયોજન રાજ્ય કક્ષાનું થઈ રહ્યું છે. હિંમતનગર ખાતે અહીંયા અત્રે
MR કેટેગરીનું આયોજન થઈ રહ્યું છે. વિવિધ જિલ્લાઓમાંથી રાજ્ય કક્ષાના સ્પર્ધામાં ભાગ લેવા માટે ખેલાડીઓ આવી રહ્યા છે. સ્પેશિયલ ખેલ મહાકુંભ જે રાજ્ય કક્ષાનો, એમાં વિવિધ જિલ્લાઓમાં જે સ્પર્ધાઓ યોજાણી એમાં ખૂબ જ સારું પ્રદર્શન કરી અને સ્ટેટ લેવલે સિલેક્શન થઈ અને બાળકો આ સ્ટેટ લેવલમાં રમવા આવે છે. અહીંયા હાયર એબિલિટી, લોઅર એબિલિટી એમ વિવિધ કેટેગરીમાં રમતો રમાતી હોય છે. તો અમદાવાદના જગન્નાથ મંદિરમાં ભીમ એકાદશીની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. આ સાથે ભક્તો જગતના નાથના દર્શન કરવા ઉમટી પડ્યા હતા. નિર્જળા એકાદશીએ જગન્નાથ પ્રભુને પરંપરાગત માટલું, કેરીનું ફળ અને પંખો અર્પણ કરવામાં આવ્યો હતો. આ સાથે કેરીનો મનોરથ પણ અર્પણ કરાયો હતો. આ વર્ષે 2 નિર્જળા એકાદશી હોવાથી મંદિરમાં પણ બંને દિવસે ઉજવણી કરાશે. નિર્જળા એકાદશીના દિવસે ભગવાનને પંખો અને સાથે જ માટીનો ઘડો અને એમાં કેરી મૂકીને અર્પણ કરવાનું અનેરું મહત્વ રહેલું છે. અને વિશ્વવિખ્યાત જગન્નાથ મંદિરમાં દર્શનાર્થીઓએ પણ તે જ પ્રકારે અહીંયા માટીનો કળશ અને કેરીનો મનોરથ જેમ ધરાવ્યો હોય તેવા દ્રશ્ય અહીંયા નજરે છે તે પડી રહ્યા છે. અને આજના દિવસે 11સ કરી હતી અને પ્રસાદ તરીકે, ફરાળ તરીકે કેરી અને અડધો લોટો પાણી પીધું હતું. એ જ પરંપરા આજે પણ यथावत જોવા મળે છે. ये मंदिर जो है बहुत पुरानी मंदिर है, इसकी बहुत मान्यता है. यहाँ पे मतलब जो भी आप मनोकामना है आप मांगे और पूर्ण हो जाते हैं यहाँ आने से, दर्शन करने से. और यहाँ पे आके एक ऑरा बन जाता है, एक कामनेस मिलती है, एक शांति मिलती है और भगवान से थोड़ा कनेक्शन आता है. तो यहाँ पे आइए और दर्शन कीजिए. આ માટીના કળશ દ્વારા, માટીના ઘડા દ્વારા ભગવાનને કળશ અર્પણ કરવામાં આવ્યું છે અને ભક્તોમાં પણ આજના દિવસને લઈને અનેરી ખુશી છે તે જોવા મળી રહી છે. કેમેરામેન સંદીપ રાઠોડ સાથે દિવ્યા ચૌહાણ, સંદેશ ન્યૂઝ, અમદાવાદ. તો જેતપુરમાં દૂધમાં પાણી ભેળસેળ કરતા હોવાનો રાજકોટ લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચે પર્દાફાશ કર્યો છે. માહી મિલ્કના દૂધના ટેન્કરમાંથી દૂધની ચોરી કરી પાણીનું મિશ્રણ કરવાના ભેળસેળનો પર્દાફાશ કરવામાં આવ્યો છે. જૂનાગઢ રોડ ઉપર સોરઠ હોટલ, ગોકુલ હોટલના ગ્રાઉન્ડમાં ભેળસેળ કરતા ઇસમો ઝડપાયા હતા. જ્યારે માહી મિલ્ક કંપનીના દૂધના માલિક અને ટેન્કર માલિકની જાણ બહાર ટેન્કર ડ્રાઈવર દૂધની ચોરી કરતા હતા. જ્યારે ટેન્કર ડ્રાઈવર રસ્તામાં અન્ય ઇસમો સાથે સેટિંગ કરી રસ્તામાં દૂધની ચોરી કરતા બંને ટેન્કરોમાંથી 500 લીટર જેવો દૂધનો જથ્થો કાઢ્યો હોવાની વિગત મળી આવી છે. જ્યારે ટેન્કરમાંથી 500 લીટર દૂધ કાઢી સામે એટલું જ પાણી ભેળસેળ કરતા હોવાની માહિતી મળી છે. જ્યારે દૂધની ડિલિવરી આપવાના સાથે ટેન્કર ડ્રાઈવર વિશ્વાસઘાત કરતા હતા. ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ વિભાગને સ્થળ પર બોલાવી દૂધનું પરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું. લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચે બંને ટેન્કર ડ્રાઈવર અને દૂધનું સેટિંગ કરનારા સહિત કુલ 6 શખ્સોની અટકાયત કરી છે. લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચે દૂધ ટેન્કર સહિત દૂધ અને અન્ય મુદ્દામાલ મળી કુલ 24.43 હજારનો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો છે. મેઘરાજાએ આગમન કરી દીધું છે ત્યારે ભાવનગર જિલ્લાના ગારિયાધારમાં વરસાદ વરસી રહ્યો છે. ગારિયાધાર શહેર તેમજ ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં વરસાદ વરસી રહ્યો છે. ગારિયાધારમાં સતત 3જા દિવસે વરસાદી માહોલ જોવા મળ્યું છે. છેલ્લા 2 કલાકમાં 1.5 ઇંચ જેટલો વરસાદ વરસી ચૂક્યો છે. 5-6 ગામ રોડ, ભારાજીની વાડી રોડ પર વરસાદી પાણી ફર્યા છે. જ્યારે રાજપૂત વાડી તેમજ બાયપાસ રોડ પર પણ પાણી ફરી વળ્યું છે. તળાવ તેમજ ચેકડેમમાં નવા નીરની આવક પણ નોંધાઈ ગઈ છે. તો બીજી તરફ અમરેલી જિલ્લામાં પણ વરસાદી માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. અમરેલી, લાઠી, લીલિયા, બાબરામાં વરસાદ જોવા મળી રહ્યો છે. શહેર તેમજ ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં વરસાદ વરસી રહ્યો છે. બાબરાના ચરખા, ચમરાડી, નીલવડા અને વાવડી ગામમાં વરસાદ વરસી રહ્યો છે. તો વાત કરીએ બાબરાની, તો અમરેલીના બાબરા તાલુકામાં વરસાદી માહોલ જોવા મળ્યું છે. બાબરા શહેર સહિત તાલુકામાં પણ વરસાદ વરસી રહ્યો છે. ચરખા, કીડી, કોટડી ગામમાં વરસાદ જોવા મળી રહ્યો છે. લુણકી સહિતના ગામોમાં વરસાદથી હાલ ખેડૂતોમાં ખુશીની લહેર છવાઈ છે અને સાથે જ વરસાદ પડતા ગરમીના વાતાવરણમાં ઠંડક પણ પ્રસરી છે.
તો આ જ રીતે અમરેલીના લાઠી અને બાબરામાં મુશળધાર વરસાદ વરસ્યો હતો. લાઠીના હરસુરપુર તેમજ ઉપરવાસમાં ધોધમાર વરસાદ વરસ્યો. બાબરાના વાંડડિયા લુણકીમાં ધોધમાર વરસાદ વરસ્યો. લાઠીની ગાગડિયા નદીમાં પણ પૂર આવ્યું છે, જ્યારે ગાગડીઓ નદી પરનો ચેકડેમ છલકાયો છે. તો અમરેલીની સાથે બોટાદના ગઢડામાં પણ વરસાદનું આગમન જોવા મળ્યું છે. રામપરા વાવડી ગામે વીજળીના કડાકા સાથે વરસાદ વરસ્યો. ઢસા રોડ અને બોટાદનો જાપો વિસ્તારમાં વરસાદ જોવા મળ્યો. ઉગામેડી રોડ સહિતના વિસ્તારોમાં પણ વરસાદ જોવા મળ્યો. પડવદર, ગુદાડા, સમઢિયાળીમાં પણ વરસાદ જોયો, જ્યારે ઇંગરોડા અને ટાટમ, ગોરડકા જેવા અનેક ગામોમાં અને આસપાસના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં વરસાદ જોવા મળ્યો. તો અમરેલી જિલ્લામાં વરસાદી માહોલ જામી ચૂક્યો છે. જિલ્લાના લાઠી પંથકમાં પણ વરસાદ વરસી રહ્યો છે. વરસાદથી લાઠી શહેરમાં શેરીઓમાં પાણી ભરાઈ ચૂક્યા છે. સારા વરસાદને લઈ અને ખેડૂતોમાં ખુશીનો માહોલ છે અને આ સાથે સતત 3 દિવસથી અમરેલીમાં વરસાદ વરસી રહ્યો છે, જેના કારણે હાલ વાતાવરણમાં પણ ઠંડક પ્રસરી ચૂકી છે. ત્યારે કચ્છના જિલ્લાના ગ્રામ્ય પંથકમાં પણ વરસાદ જોવા મળી રહ્યો છે. કચ્છના માંડવી અને આસપાસમાં વરસાદ વરસી રહ્યો છે. માંડવીના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં પણ વરસાદ વરસી રહ્યો છે. રોડ રસ્તા પર વરસાદી પાણી ફરી વળ્યું છે. પાણી ભરાતા વાહન ચાલકોને ભારે હાલાકી ભોગવવાનો વારો આવ્યો છે. ત્યારે લોકો અને વાહન ચાલકો તંત્ર પાસે પ્રી મોન્સૂન કામગીરીને લઈ અને અનેક સવાલો ઉઠાવી રહ્યા છે. તો આ જ રીતે છોટાઉદેપુરના ક્વાંટ તાલુકામાં એકાએક વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો. ક્વાંટ તાલુકાના તાડકાછલા કાનાબેડામાં વરસાદ વરસ્યો. ક્વાંટ તાલુકામાં પવન સાથે વરસાદી માહોલ સર્જાયો, જ્યારે કાચલા તથા કાનાબેડાના ખેડૂતોમાં પણ ખુશીની લહેર છવાઈ છે, જેના દ્રશ્યો આપ સંદેશ ન્યૂઝના ટીવી સ્ક્રીન પર જોઈ શકો છો. તો વલસાડ જિલ્લામાં વાતાવરણમાં પલટો જોવા મળ્યો. ધરમપુર કપરાડામાં વરસાદી માહોલ સર્જાયો. ધરમપુર કપરાડામાં પવન સાથે વરસાદ વરસ્યો અને વરસાદ વરસતા જગતના તાતના ચહેરા પર પણ ખુશીની મહેક જોવા મળી અને આ સાથે જ વાતાવરણમાં પણ ઠંડક પ્રસરી, જેને લઈ અને બફારાથી રાહત મળી રહી છે અને લોકોમાં પણ હાલ જીવમાં જીવ આવ્યો છે. તો બીજી તરફ હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે આગાહી કરી છે. રાજ્યમાં ચોમાસું આજથી જ સક્રિય થશે. આજ રાતથી એટલે કે અત્યારથી રાજ્યના મોટાભાગના ભાગોમાં વરસાદ પડશે. દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભારે વરસાદની સંભાવનાઓ વ્યક્ત કરવામાં આવી છે, જ્યારે વીજળીના કડાકા ભડાકા સાથે વરસાદની આગાહી કરી છે. ખંભાત, તારાપુર, ગોધરા, આણંદ, વડોદરા, નડિયાદ, ડાકોર, અમદાવાદ, ગાંધીનગરમાં ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે, જ્યારે કચ્છના કેટલાક ભાગો પણ વરસાદની આગાહીમાં છે, જ્યારે ઉત્તર સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક ભાગ જેમ કે પંચમહાલ, દાહોદ, વિરમગામ, ધોળકા, સની ગાજવીજ સાથે વરસાદની શક્યતાઓ કરવામાં આવી રહી છે, જ્યારે 18 તારીખે ગાજવીજનું પ્રમાણ વધશે, વીજ પ્રતાપ થશે અને આંધી વંટોળ પણ આવી શકે છે. 24 જૂન સુધીમાં આંધી વંટોળ પ્રમાણ યથાવત રહે, ત્યારે 17 થી 22 જૂન સુધીમાં આંધી વંટોળથી કાચા છાપરા ઉડી જાય તેવો પવન ફૂંકાઈ શકે છે. ખંભાત, કઢવડા, કપડવંજ, ખેડા પવન ગતિ વધુ રહેશે, જ્યારે કેટલાક ભાગોમાં પવન ગતિ 30 કિલોમીટર જેટલી રહી શકે છે. કેટલાક ભાગોમાં 40 થી 50 કિલોમીટર સુધી પણ પવન ફૂંકાઈ શકે છે, જ્યારે રાજ્યમાં 20 થી 28માં ગુજરાતમાં આદ્રા નક્ષત્રમાં સારો વરસાદ થશે. 17 થી 20માં અરબી સમુદ્રમાં લો પ્રેશર બનશે, જેના કારણે ભારે વરસાદ પડી શકે છે. બંગાળમાં ઉપસાગરમાં ડીપ ડિપ્રેશનમાં ચોમાસું આવી શકે છે. વિશાખાપટ્ટનમ થઈને MP થઈને ગુજરાતમાં વરસાદ આવશે, જ્યારે 20 થી 28માં
વલસાડ, ડાંગ અતિ ભારે વરસાદની શક્યતાઓ સેવવામાં આવી રહી છે અને આ સાથે જ આ વર્ષે ચોમાસું સારું રહી શકે છે, જેને લઈ અને ખેડૂતો પણ ખુશ થઈ રહ્યા છે અને તેઓ પણ તેના પાકને લઈ અને આતુર છે. ચોમાસું આજથી સક્રિય થઈ જશે. તારીખ 17થી 22માં ભારે ગાજવીજ સાથે વરસાદ થવાની શક્યતા રહે છે. આજ રાતથી જ હવામાનમાં પલટો આવશે, જેમાં દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગો, ભાવનગર, દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક ભાગો, અમદાવાદ, કપડવંજ, ખેડાના ભાગો, ઉપરાંત વડોદરા, આણંદ, નડિયાદના ભાગો, ઉપરાંત અમદાવાદ, વિરંગામ અને ધોળકા, ધંધુકા, પ્રાંતિજ અને બનાસકાંઠાના પાલનપુરના ભાગો, ઉપરાંત પંચમહાલના ભાગો અને આવા ઘણા ભાગોમાં આજ રાતે ગાજવીજ સાથે કેટલાક ભાગમાં વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે અને 18મી તારીખે આ ગાજવીજનું પ્રમાણ વધશે અને તારીખ 24 સુધીમાં આવું ગાજવીજ ચાલ્યા જ કરશે અને આ ગાજવીજના કારણે લગભગ ચોમાસું આજથી સક્રિય થયું છે. એક તરફ ચોમાસું છે, એક તરફ દરિયામાં કરંટ દેખાઈ રહ્યો છે, ત્યારે દ્વારકામાં દરિયામાં બેદરકારીના દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે. સહેલાણીઓ જીવના જોખમે સ્નાન કરી રહ્યા છે. દરિયામાં ભારે કરંટ વચ્ચે બેદરકારીના દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે. જીવના જોખમે સેલ્ફી લેતા લોકો નજરે પડી રહ્યા છે, જે આપ સંદેશ ન્યૂઝની ટીવી સ્ક્રીન પર નિહાળી શકો છો. જ્યારે તંત્ર દ્વારા પણ માત્ર સાઇન બોર્ડ લગાવી દઈ અને સંતોષ માની લેવામાં આવ્યો છે. કોઈ પણ પ્રકારની સિક્યુરિટી કે બંદોબસ્ત તંત્ર દ્વારા ગોઠવવામાં આવ્યો નથી. અને ફરી એક વખત આ દ્રશ્યો છે તે દ્વારકાના, જ્યાં દરિયાકાંઠે લોકો કરંટ છે દરિયામાં તેમ છતાં પણ સ્નાન કરી રહ્યા છે. યાત્રાધામ દ્વારકાને ખાસ કરીને જે દ્વારકાનો અરબી સમુદ્ર છે ત્યાં હાલમાં કરંટ જોવા મળી રહ્યો છે. હું મારી પાછળના દ્રશ્યો બતાડીશ કે જે અહીં દ્વારકા નગરપાલિકા દ્વારા એક સ્નાન કરવાની મનાઈ હોવાનો એક બોર્ડ માર્યો છે, પણ જે હાલમાં જે અરબી સમુદ્રનો જે દરિયા કિનારો છે ત્યાં સહેલાણીઓ સ્નાન કર્યા છે, જીવના જોખમે સ્નાન કર્યા છે. આ દરિયો કિનારો છે, અહીં હાલમાં દરિયામાં કરંટ હોય, દર વર્ષે આવી જ રીતના દરિયામાં કરંટમાં લોકો નાતા હોય છે અને ક્યાંક ને ક્યાંક દરિયાની અંદર જઈ અને તેમનું મૃત્યુ થતું હોય છે ડૂબવાથી. તો હાલમાં પણ જે આપ દ્રશ્યો જોઈ રહ્યા છો, સંદેશ ન્યૂઝના ગ્રાઉન્ડ ઝીરો રિપોર્ટ ઉપરથી આપના દ્રશ્યો બતાવવામાં આવી રહ્યા છે કે હાલમાં જે સહેલાણીઓ છે એ નાહી રહ્યા છે અને દરિયામાં ભારે કરંટ હોય. આ યાત્રિકો છે, સહેલાણીઓ છે, તેમને ખબર નથી હોતી કે દરિયાનો કરંટ કઈ પ્રકારનો હોય છે. તો ખાસ કરીને એ લોકો આજે સ્નાન કરતા હોય છે. અચાનક દરિયાનો કરંટમાં પાણી વધી અને અંદર પણ ઘસી જાય છે, ત્યારે ક્યાંક ને ક્યાંક મૃત્યુના આવા અનેક બનાવો બની રહ્યા છે. અને હાલમાં આપને હું દ્રશ્યો જે બતાડે છે દ્વારકાના અરબી સમુદ્રના આપ જોઈ શકો છો. અને ખાસ કરીને હાલમાં તંત્ર દ્વારા બોર્ડ મારવામાં આવ્યું છે, પણ એ બોર્ડ માત્ર ને માત્ર ખાલી મારવા પૂરતું જ હોય. અહીંયા એક પણ કોઈ વ્યક્તિ, કર્મચારી કે કોઈ ના તો સિક્યુરિટી હાજર છે કે આ લોકોને નાહવા માટે રોક લગાવે. અનિલાલ, સંદેશ ન્યૂઝ, દ્વારકા. તો દ્વારકાના દરિયાની જેમ જ જાફરાબાદના દરિયામાં પણ કરંટ દેખાયો છે. હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ કરંટ દેખાયો છે. છેલ્લા 2 દિવસથી જાફરાબાદના દરિયામાં કરંટ દેખાઈ રહ્યો છે. દરિયાકાંઠે ન જવા માટે તંત્ર દ્વારા પણ સૂચનાઓ આપવામાં આવી છે. ત્યારે ભારતીય નૌકાદળમાં હવે સુરત જહાજ સામેલ થશે. ટૂંક સમયમાં સુરત જહાજ સામેલ થઈ જશે નૌકાદળમાં, જ્યારે લડાકુ જહાજ તરીકે તેને સામેલ કરવામાં આવશે. લડાકુ જહાજ સુરતની દરિયાઈ ટ્રાયલ શરૂ થઈ ચૂકી છે. ગુજરાતના સુરત શહેરના નામ પરથી આ જહાજનું નામ સુરત આપવામાં આવ્યું છે. ભારતીય નેવીએ સોશિયલ મીડિયા માધ્યમથી આ બાબતની વિગતની જાહેરાત આપી છે. તો અમદાવાદમાં મહારાજ ફિલ્મનો વિરોધ કરવામાં આવ્યો છે. કાલુપુર વૈષ્ણવ સમાજ દ્વારા વિરોધ કરવામાં આવી રહ્યો છે. ફિલ્મ પર રોક લગાવવા માટે વૈષ્ણવ સમાજની માંગ ઉઠી રહી છે. દોશીવાડને પોળ પાસે આ વિરોધ નોંધાવવામાં આવ્યો હતો. હાઈકોર્ટમાં ફિલ્મ પર રોક લગાવવા માટે અરજી કરવામાં આવી છે, જ્યારે હાલ હાઈકોર્ટે ફિલ્મની રિલીઝ પર સ્ટે મૂક્યો છે. મહારાજ ફિલ્મને લઈને સતત વિવાદ વકરી રહ્યો છે, જ્યારે અમદાવાદના કાલુપુર ખાતે પણ વિરોધ છે તે કરવામાં આવ્યો છે. ગોસ્વામી હવેલી ખાતે મોટી સંખ્યામાં શાંતિપૂર્ણ પોતાની રજૂઆત છે તે કરવામાં આવી રહી છે. આવતીકાલની સુનાવણીના આધારે જ
આગળનો કાર્યક્રમ નિશ્ચિત કરવામાં આવશે કે કયા પ્રકારથી આગળનો કાર્યક્રમ ચાલશે. એટલે એક દિવસ શાંતિ પૂર્ણ રીતે વિરોધ છે તે કરવામાં આવી રહ્યું છે અને સાથે સનાતન ધર્મની જ્યારે વાત આવે છે ત્યારે દરેક આગેવાનો આગળ આવતા હોય છે. તે જ પ્રકારે કાયદાકીય લડત અને આવતીકાલે પણ કોર્ટમાં આ પ્રકારે રજૂઆત છે તે કરવામાં આવશે અને આજે વિરોધ છે તે યથાવત રહેશે તેવું પણ અહીંયાથી કહેવામાં આવી રહ્યું છે. અને એક વિરોધ આજે અમદાવાદથી શરૂ થયો છે. કેમેરામેન સંદીપ રાઠોડ સાથે દિવ્યા ચૌહાણ, સંદેશ ન્યૂઝ, અમદાવાદ. સ્વામિનારાયણના સાધુની કરતૂતથી વાલીઓમાં રોષ ફેલાયો છે. ભાયાવદર ગુરુકુળમાંથી વાલીઓ સંતાનોને ઘરે લઈ ગયા છે. ખીરસવા સ્વામિનારાયણ ગુરુકુળ ખાલી થવાની તૈયારીઓ પર છે, જ્યારે વિદ્યાર્થીઓ પોતાના ઘરે પરત ફરી રહ્યા છે. ભાયાવદર સ્વામિનારાયણ મંદિરમાં તપાસ શરૂ કરી દેવામાં આવી છે. ગોંડલના પીઆઈ રેખા રાઠોડની અધ્યક્ષતામાં તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. ગોંડલના પીઆઈ રેખા રાઠોડને આ બાબતની જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે. તે હાલ તપાસ કરી રહ્યા છે, જ્યારે ખીરસરા સ્વામિનારાયણ મંદિરમાં તપાસ ચાલુ કરી દેવામાં આવી છે. સાધુ સામે દુષ્કર્મની ફરિયાદ નોંધવામાં આવી હતી અને ત્યારબાદ વાલીઓમાં રોષ દેખાઈ રહ્યો છે. ભાયાવદર ગુરુકુળમાંથી વાલીઓ પોતાના સંતાનોને ઘરે લઈ જઈ રહ્યા છે. ખીરસરા સ્વામિનારાયણ ગુરુકુળ ખાલી થવાની તૈયારી પર આવી ગયું છે. તો ડાકોર ટેમ્પલ કમિટીનું ટ્રસ્ટી મંડળનું કોકણું ગૂંચવાયું છે. મેનેજર પર આક્ષેપ સાથે સેશન્સ કોર્ટમાં અરજી કરવામાં આવી છે. મંદિરના સેવકે નડિયાદ સેશન્સ કોર્ટમાં અરજી કરી છે. સેવકે કોર્ટમાં અરજી કરતા મામલો ગૂંચવાયો છે. સેવકની અરજીથી ટ્રસ્ટી મંડળની નિમણૂક અટકી ચૂકી છે, જ્યારે સમગ્ર મામલે 6 જુલાઈએ સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવશે. કે મંદિરની સ્કીમ રૂલ્સ મુજબ લખેલું છે કે ડાકોર ટેમ્પલ કમિટીના ટ્રસ્ટીઓને ગર્ભ શ્રીમંત વધુ સેવાવાળા હોય, વૈષ્ણવ હોય એ આવે, કોઈ પોલિટિશિયન ના આવવા જોઈએ. એ બાબત મારી અરજી છે કોર્ટની અંદર વર્તમાન ચાલુ છે. 6 તારીખ પડી છે અત્યારે. એ આજે અરજી કરી છે, ઠરાવ કર્યો નથી અને કોઈ સત્તા આપી નથી અને ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટની અંદર એને જાહેરનામું બહાર પાડ્યું, એ રદ કરવા માટે મેં કોર્ટને અરજી આપેલી છે ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટની. ત્યારે ગાંધીનગરથી સોમનાથ તરફ જઈ રહેલી એસટી બસને અકસ્માત નડ્યો છે. ચાચરાવાડી પાટિયા નજીક ટ્રેક્ટર સાથે અકસ્માત સર્જાયો હતો. 3 વ્યક્તિ ઇજાગ્રસ્ત થયા છે. ઇજાગ્રસ્તમાં બાળક અને મહિલાનો પણ સમાવેશ થાય છે. પથ્થર ભરેલું ટેન્કર ગુજરાત સરકારની લક્ઝરી બસ સાથે અથડાયું. ચાંગોદર બાવળા માર્ગ ઉપર આ અકસ્માત સર્જાયો છે. ત્યારે ઇજાગ્રસ્તોને હાલ સારવાર માટે 108 મારફતે અમદાવાદ ખસેડવામાં આવી રહ્યા છે. વડોદરા ભાજપ પ્રમુખ વિજય શાહના નિવેદનથી વિવાદનો મતપૂડો છેડાયો છે. વિજય શાહે જે વિસ્તારમાંથી વોટ મળે ત્યાં જ કામ કરવાની ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓને સલાહ આપી હતી. ત્યારે વિજય શાહના નિવેદન સામે કોંગ્રેસના નરેન્દ્ર રાવતે પ્રતિક્રિયા આપતા જણાવ્યું હતું કે વિજય શાહનું નિવેદન સમાજમાં ભાગલા પાડનારું છે. આવા નિવેદનથી વર્ગ વિગ્રહ થઈ શકે છે. ભાજપે વિજય શાહને સસ્પેન્ડ કરવા જોઈએ. દરેક વખતે અમુક જ પ્રકારના બૂથમાંથી ભારતીય જનતા પાર્ટીને મત મળે છે. હું રાવપુરા વિધાનસભાની વાત કરું અને દરેક વખતે અમુક પ્રકારના બૂથમાંથી ભારતીય જનતા પાર્ટીને મત મળતા નથી અથવા તો બહુ ઓછા મત મળે છે. 700 લોકોનું વોટિંગ હોય, 800 લોકોનું વોટિંગ હોય, 1000 લોકોનું વોટિંગ હોય અને એમાં પણ સિંગલ ડિજિટમાં, ડબલ ડિજિટમાં જ્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટીને મત મળે છે ત્યારે પાર્ટીના મુખ્ય આગેવાનો જે મંચ પર બેઠા છે અને સામે બેઠેલા ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓ એમણે પણ એવું વિચારવું જોઈએ કે કયા વિસ્તારમાં કામ કરવાની અગ્રિમતા તમારે આપવી જોઈએ. ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રમુખ વિજય શાહનું નિવેદન લોકશાહીના કૃત્યમાં ખૂબ જ ગંભીર ગણી શકાય, વખોડી શકાય અને માફ ન કરી શકાય તેવું છે. ભારત સૌથી મોટી લોકશાહી, એનું બંધારણ ચૂંટણીમાં જીત્યા પછી તમને ઈશ્વરના સોગંદ લઈને દેશની એકતા, અખંડિતતા અને ભેદભાવ વગર આપ્યા દેશની સેવા કરવાની હોય. ચૂંટણી પછી તાત્કાલિક આ પ્રકારનું નિવેદન સમાજના ભાગલા કરનારું છે, વર્ગ વિગ્રહ કરનારું છે. ટેકનિકલી તો ભારતીય જનતા પાર્ટીએ એમને તાત્કાલિક સસ્પેન્ડ કરી દેવા જોઈએ અને એમના ઉપર કાયદાકીય કાર્યવાહી કરવી કે કેમ એ બાબતે અમે અમારા કોંગ્રેસ પક્ષના મોવડી મંડળ સાથે ચર્ચા પણ કરીશું. અમદાવાદમાં સ્કૂલ વાન રિક્ષા એસોસિએશનની આવતીકાલથી હડતાળ છે. આવતીકાલથી હડતાળ પર ઉતરશે સ્કૂલ વાહન ચાલકો, જ્યારે વેકેશન ખુલતા જ વાહન ચાલકો હડતાળ પર ઉતરશે.
જી હા, ટ્રાફિક પોલીસ અને આરટીઓની કાર્યવાહી સામે તેઓએ નારાજગી દર્શાવી છે. વાહન ચાલકોના નિર્ણયથી વાલીઓની ચિંતા વધી ગઈ છે. વાહનોમાં સેફટી અને ફિટનેસને લઈ અને ચાલી રહી છે તપાસ, જેને લઈ અને વાહન ચાલકો દ્વારા નારાજગી વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. બિઝનેસમાં જે નિયમો લાગુ પડતા હોય કે એમનું જે સાધન છે એના જે ટેસ્ટિંગમાંથી પસાર કરવાનું હોય તો એ પસાર થવું જ જોઈએ. એમાં એને અત્યારના એ લોકો સરકાર જોડે ટાઈમ પિરિયડ માંગી રહ્યા છે કે ભાઈ અમને ટાઈમ પિરિયડ આપો, એ સર્ટિફિકેટ લેવાનું આ છે તે છે. તો આખું વેકેશન ગયું, તો આખું વેકેશનમાં એ લોકો ક્યાં ગયા હતા? અને ખરેખર સરકાર પણ આમાં ક્યાંક ને ક્યાંક જવાબદાર છે કે એ લોકો સ્ટ્રિક્ટ અમલીકરણ નથી કરાવતા, એટલે આ લોકો પોતાની ઈચ્છા પ્રમાણેનું વર્તન કરી રહ્યા છે. આ જો સ્કૂલ વાનની વાત કરીએ તો એ લોકો દર વર્ષે જેમ ફીસ વધે છે એમ સ્કૂલ વાનની અંદર પણ એ લોકો ભાવ વધારો લેતા જ હોય છે. અને એવું છે નહીં કે નથી આપતા, બધા લોકો આપે જ છે, કારણ કે એમની પાસે કોઈ ઓપ્શન નથી. તો હું માનું ત્યાં સુધી આની અંદર સરકારનું મેઇન રોલ છે કે એ લોકોએ જે ધારાધોરણ છે એ લોકોએ આમને સ્કૂલ વાળા જોડે મળીને એમને સમજાવીને એમને એક વ્યવસ્થિત રીતે કરવું છે, જેથી કરીને વિદ્યાર્થીઓને કે વાલીને તકલીફ ના થાય. વાલીઓનું આખું શિડ્યુલ એ પોતે પહોંચી નથી વળતા બાળકોને મૂકવા માટે, મજબૂરીથી એમણે વાન બાંધેલી છે. તો એ વાલીઓને તો ખાસી તકલીફ પડશે, કારણ કે એમના બધા શિડ્યુલ ખોરવાઈ જશે. અને બીજું કે આ જ્યારે ઇન્સિડન્ટ બને ત્યારે જ સરકાર જાગે છે. એના કરતાં વેલ ઇન એડવાન્સમાં ધારો કે વેકેશન આખું ગયું તો ત્યારે બી કર્યું હોત એમણે કે ભાઈ તમે ફિટનેસ સર્ટિફિકેટ લઈ લો, અને પછી તમે એ કર્યું હોત તો એમની જોડે બી ટાઈમ મળત અને એ બી ફિટનેસ સર્ટિફિકેટ લઈ શક્યા હોત.